नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे सेप्टेम्बर मासरे केमिति रहिबो राशि चक्र एकादश राशि कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने हम चैनल को प्रथम थर आसते तो वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करंतु। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना जे सेप्टेम्बर मासरे कुंभ राशि शुभाशुभ राशिफल। दर्शक बंधु ए कुंभ राशि जार अधिपति ग्रह होचंती शनि, यार शुभवार शुक्रवार शनिवार घातवार गुरुवार, शुभ संख्या 4 5 8, शुभ रंग धूसर सबुज ब्लू। दर्शक बंधु ये सेप्टेम्बर मासरे आपन राशि अर्थात कुंभ राशि जो महत्वपूर्ण बा गुरुत्वपूर्ण ग्रह माने अच्छे तांकर स्थिति उपर सामान्य भाव नजर पकई नवा। ये बृहस्पति पंचम स्थान रे, शनि द्वितीय स्थान रे, राहु प्रथम बा जन्म स्थान रे एवं केतु सप्तम स्थान रे अधिष्ठान करुछंती। ग्रह मानकर ए गोचरीय स्थिति को नजर रखी आम यह विचार कर परिबा ये सेप्टेम्बर मासर मासिक राशिफल 2025 अनुसार यही मास आपण को अनुकूल परिणाम मिल पारे। किछि मामला रे छोट समस्या को छाड़देले यही मासरे आपण बहु परिमाण रे अनुकूल परिणाम प्राप्त करि पारंती। सूर्यंकर गोचर मासर प्रथम भाग रे तृतीय घरे हेबो जहाँ आपण को अनुकूल परिणाम देबकु चाहिबो। मासर द्वितीय भाग रे सूर्य दुर्बल रहिबे। आपणकर क्यारियर घरर स्वामी एही मासरे षष्ठ घरे रहिबे किंतु नीच अवस्था रे रहिबे। मंगल ग्रहंकर षष्ठ घरे रहिबा सामान्य भाव रे अनुकूल परिणाम देई पारे। एही कारणरू किछि समस्या परे आपण निजर कार्य क्षेत्र रे भल करिवे। यदि आपण व्यवसाय सहित जड़ित व्यक्ति तबे एही मासरे आपण को निजर काम को मध्य भल भाव रे करिबा को पड़िबो। सेप्टेम्बर मासर मासिक राशिफल अनुसार शिक्षा दृष्टि सेप्टेम्बर मास सामान्य भाव में हाराहारी भल परिणाम दे पारे। आपणकर चतुर्थ घर स्वामी शुक्र एही मासरे उच्च अवस्था द्वितीय घरे रहिबे। सेप्टेम्बर मासिक राशिफल अनुसार पारिवारिक मामला रे एही मासरे सामान्य भाव में आपण को मिश्रित परिणाम मिल पारे। गोटे पटे दुईटी घरर स्वामी मासर प्रथम मास भाग रे हाराहारी द्वितीय भाग रे बहुत भल परिणाम देबा भली प्रतीत होउछि। घर गृहस्थी सहित जड़ित मामला रे परिणाम बहुत परिमाण रे आपण अनुकूल रही पारे। सेप्टेम्बर मासरे बा एही मासरे आपणकर जदि प्रेम संबंध विषय में आलोचना करिबा तबे एही मासरे आपणकर पंचम घरर स्वामी बुध हाराहारी परिणाम देबा भली प्रतीत होउछंती। वैवाहिक जीवन पई एही मास हाराहारी रहिबो। आर्थिक स्थिति विषय यदि आम आलोचना करबा तबे एही मासरे बृहस्पति आपनकर लाभ घरर प्रभु मासर प्रथम भाग रे हाराहारी फलाफल देउथबा परे मन हुए। मासर द्वितीयार्ध रे बृहस्पति गोचर हेतु फलाफल गुड़िक अत्यंत अनुकूल एवं उत्कृष्ट हो पारे। स्वास्थ्य दृष्टि एही मास आपन को हाराहारी स्तर फलाफल मिलिबो। अन्य ग्रह मानकर अवस्था अनुकूल किंबा हाराहारी स्तर रहिबो किंतु शनि अवस्था जे लग्न किंबा राशि मालिक वर्तमान भल स्थिति रे नहांती। फलस्वरूप आपणकर जीवन शैली बा खाद्यपेय उपरे संतुलन रक्षा करंतु नहेले स्वास्थ्यगत असुविधा मध्य देखा दे पारे। दर्शक बंधु प्रथमे आम जो गुरुत्वपूर्ण ग्रह मानक विषय आलोचना कले से ग्रह मानकर व्यक्तिगत फल विषय जदि आम आलोचना करिबा तबे प्रथम आम बृहस्पति कथा देखा। बृहस्पति होउछन्ती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जस कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक, संसार समस्त प्रकार शुभ फल व सत्कर्मर कारक होउछन्ती देवगुरु बृहस्पति। तेने बृहस्पति एही मासरे आपणक पई पंचम घरे अछन्ती। बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे अत्यंत शुभ फल प्रदान करिथांती। आपणक राशि पई बृहस्पति पंचम स्थान रे थिबारु निश्चित हो जानतु आपण जे बृहस्पति प्रत्येक क्षेत्र रे आपण को शुभ फल प्रदान करिवे
କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ପାଇବେ ବା ଆଶାନୁରୂପ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବ୍ୟୟ କମିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂତନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଟାକୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ନାମ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଶନିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏହି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଛି। ଏ ଶନି ଗୋଚର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ରହିଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରିକି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି ଏ ଶନି। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନ ହୋଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଶନି 7.5 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନି, ତେଣୁ ଶନି 7.5 ଅନ୍ତର୍ଗତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆର୍ଥିକ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ, ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତିକାରକୁ କଲେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତ ଆମେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଶନିବାରରେ। କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ହେଉ ବା କ୍ଷୀର ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ନାମରେ ଲାଗି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ସେ ଶନିଙ୍କର କୋପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶନି ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।